सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। बोकारो विच 1984 दंगे समय 100 सिखां दे कतल मामले विच कार्रवाई की मांग दोबारा उठी। सुखबीर बादल ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास नूं सिख हत्याकांड नाल जुड़े सारे मामलों नूं नवें सिरे तो जांच करवाए जाण दी कीती अपील। केंद्र वालों बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सजा उम्र कैद विच तब्दील करने तो बाद पंजाब की सियासत गरमाई। एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने फैसले का किया विरोध, जबकि बैंस भरावां ने किया स्वागत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब के माहौल नूं किसी कीमत ते खराब नहीं होने दिता जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नंबर के झूठे आदमी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विन्या निशाना, कहा जदों तो पंजाब विच कैप्टन की सरकार बनी है उस दिन तो ही पंजाब के लोगों नूं झूठ बोलिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता टकोंदा दे आगू मनजीत सिंह धनेर वालों अदालत विच किया गया सरंडर। बरनाला अदालत ने नहीं दी राहत, सुप्रीम कोर्ट वालों दी सजा की बहाल। ते जिमनी चोणां ते सियासी दलों दी गतिविधियां तेज, नामजदगियां दा दौर जारी, आपो अपनी जित दे कीते जा रहे ने दावे। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तान वालों करतारपुर लांघे लई लाई गई $200 की फीस का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गुरु घर के दर्शनों लई 1500 रुपए टैक्स लगाया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए है। सुखबीर बादल आज झारखंड के बोकारो स्थित GGPS स्कूल विच आयोजित प्रकाश उत्सव विच शामिल होने दौरान पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन। सुखबीर बादल ने बोकारो विच 1984 दंगे समय 100 सिखां दे कतल मामले विच एक भी दोषी नूं गिरफ्तार ना कीते जाण कारण गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अज भी हत्याकांड के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं ते जदों तक पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ नहीं मिल जाता उदों तक लोगों के मन में गुस्सा गिला रहेगा। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास नूं अपील की कि सरकार सिख हत्याकांड नाल जुड़े सारे मामलों नूं दोबारा खोलदियां नवें सिरे तो जांच करवावे। मैं पार्लीमेंट च गया, मैं कि अज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं होना सी जे अपने साडे गुरु ने 9वें पातशाह ने अपनी जान ना वारी दी। पर अफसोस इस गल दा जिवें मैनूं हुणी दस रहे सी अपने धर्म दे नाल भी इंसाफ नहीं होया। 84 दे अंदर थोड़े बोकारो विच मतलब 100 तो वध लोकां नूं कतल कर दिता गया। मैं हर बार असी पार्लीमेंट च आई गल करते हैं कि जिहड़ी कौम कुर्बानी वाली है, दूजे धर्मां की रक्षा करने वाली है, उस कौम नाल इन्ना वड्डा जुल्म होया, अज तक इंसाफ नहीं मिला। पर हुण खुशी है कि अज कई दोषी भावें 30 साल हो गए 40 साल हो गए अंदर चले गए हैं, पर हले भी पूरा इंसाफ पूरा नहीं होया। मैनू हुणी दस रहे सी, मैं विचार भी सुन रहा सी कि बोकारो किवें किड्डा वड्डा इत्थे अपनी कौम नाल इत्थे जुल्म होया। सो मैं तो आई बेनती करने वास्ते आया कि आपां सारे इकट्ठे होके, छोटी जी कौम है, एक झंडे थले एक निशान थले इकट्ठे रहिए। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब ते केंद्र सरकार वालों 8 सिख कैदियों की रिहाई ते एक कैदी की मौत की सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील करने का फैसला सुनाया गया है। इस अलावा साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की मौत की सजा उम्र कैद विच तब्दील कर दी गई है। हुण लुधियाना तो कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस गल ते सख्त विरोध जताया है। उन्होंने इसलिए केंद्र की मोदी सरकार नूं भी घेरिया। बिट्टू ने साफ शब्दों में कहा कि जे केंद्र सरकार वालों बलवंत सिंह राजोआणा की मौत की सजा नूं उम्र कैद विच बदलिया गया तां इस तो साफ तौर ते PM मोदी की राष्ट्रवाद नूं लैके सोच झूठी साबित हो जाएगी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विच अतवाद खिलाफ जबरदस्त रोष जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार भी इसका विरोध करता है। बिट्टू ने दस्सिया कि राजोआणा उन्होंने दादा ते साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कातल है। जे उसनूं उम्र कैद मिली तां वो पैरोल ते रिहा हो जाएगा। इस नाल सूबे का माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने सारे BJP लीडरां नूं सवाल किया कि की वो राजोआणा की फांसी की सजा नूं उम्र कैद विच बदलण दे हक विच ने। एक पासे UNO जाके प्राइम मिनिस्टर टैररिज्म की मेन गल जे करते हो अतवाद के अगेंस्ट सारे मुल्कों को इकट्ठे करने की गल करते हैं, पर दूजे पासे सिर्फ अपनी सियासत करन नूं भी BJP दे पैर जिहड़े आ पंजाब दे विच वो अकाली दल नूं ठेबी ला के किवें लाइए उस चीज़ां 'च लगे होए आ। उहदे विच एक ये कड़ी आ भी जिहड़े गर्म ख्याली लोग ने, फंडामेंटलिस्ट लोग ने, जिहड़े बाहर बड़े पैसे वाले एजेंसियां दे लोग ने, उन्होंने किस तरीके नाल जिवें आम आदमी एक बारी उन्होंने ट्रैप च आ गई सी, उस तरीके नाल ये
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊ ਜੇ ਆਮ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਜੂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਰੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਡਬਲ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਧਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਓਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਮਸਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਮਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਚ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਇਨਵੋਲਡ ਹੋ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਿ ਇਹ ਨੇ 17 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇसेस। फिर चुनना उन्हों का काम। लिस्ट में राजोआना था, लिस्ट तो 17 में था ही, वो TADA में नहीं था। TADA में वो भी था, वो दूसरा अपना जो लड़का सी अवाड़ा भी साथ था, और दूसरा पुल्लर वो भी था। सारे जो TADA केस में जिनके 15 साल या 14 साल खत्म हो गए, उन 17 आदमी थे, 17 आदमी के नाम भेजे। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਲਨਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि मोदी सरकार ने सिखों के जख्मां ते मलम लगाई है, ना कि कांग्रेस ने। एक फैसला आप भी तो बता दें कि आपकी सरकार ने किया हो। केवल और केवल सिखों के जख्मों पर नमक छिड़का गया। सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है जिसने कांग्रेस के दिए हुए जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। रवनीत बिट्टू का बयान अलग से सामने आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग से बयान सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं हम? ऐसा है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है। बिट्टू क्या कह रहे हैं और कैप्टन क्या कह रहे हैं, आपस में इन दोनों को बैठना चाहिए। ये कांग्रेस का तरुण जी, लक्ष्मीकांत चावला का भी काफी बार बयान आया कि इनको कैदियों को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा है कि रवनीत बिट्टू और कैप्टन का आंतरिक मसला है और जो केंद्र का फैसला है वो सब पार्टी। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਲਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਟ ਲਿਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਆਰਤੀ ਆਤੰਕਵਾਦ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੌਂਦ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। पंजाब 'ਚ ਤਾਂ हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई पूरे देश नालों ਵੱਧ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੀਲਰ। ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਏਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਸੋ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਆਈਸੀਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ONM ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੱਸਿਆ। बाई इलेक्शन होने जा रहा है और रजनीश बब्बी जी जो हमारे विधायक थे उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनकी पत्नी इंदू बाला जी को पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुकेरियां के लोग जो हैं अपना पूरा आशीर्वाद इंदू बाला जी को देंगे और वो विजयी होकर आएंगी। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਟ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਰਹੰਦ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆ ਵੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਮਰਗੰਦ, ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਏ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਐਂਡ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਲਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਲਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਾੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਆਹੀ? ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ? ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਕੇ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਲ ਆਏ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਕੁੱਟੀ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ 3 ਸੀ ਸਰ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਵੀ ਉਹ ਕਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਸ ਆਹੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ 4,34,000 ਰੁਪਏ, ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਆਈਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 4,34,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਬਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ 3 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੜਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, 22 ਸਾਲ, 32 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ 1984 ਦੰਗੇ ਸਮੇਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਵਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ। ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਕੋਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੈਂਡਰ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ। ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।